டாக்னா எல்லா நாட்களும். All day. டாக்னா நாள். டாக்னா நாள், டே. ஸோ ஆல் ஓகே. டாக், ஆல் டே. உண்டு ஃபெமிலி. ஓ, ஃபுல் டே, ஒரு டே ஃபுல்லா. ஒரு நாள் ஃபுல்லா. ஆ ஆல் டே, ஓகே. எவ்ரி டே, நாள். ஓகே, ஃபேமிலியா ஃபேமிலி. ம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க படிங்க. இங்க தி உர்சைட் Oversight. ஃபெஸ்டேகன் Oversight. உவர் உவர்சைட் ஃபெஸ்டேகன் und nennen என்ன? Zeitangeben machen über Familie sprechen. Sich verabreden verabreden nennen Termin telefonisch ஐனன், ஐனன், ஐனன். einen Termin telefonisch vereinbaren. பெரைன்பார். Vereinbaren. பாரன். பெரைன்பாரன். Waren sich für eine Verspätung entschuldigen und darauf reagieren. ஓகே. ஸோ ஓவர்சைட்னா கிளாக். ஓகே, ஸோ கிளாக் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஏ மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஓவர் கிளாக் அண்ட் நெனன். சைட் அன்கார்பன். சைட் அன்கார்பன் மாகன் மீன்ஸ் time related. Okay. Und über family expression talk about family and sister Farah make an appointment. Make an appointment. So telefonisch Vereinbar. Was bedeutet Vereinbar? Vereinbaren. Agree. Okay. Appointment. Okay. We can agree to through contact telephone. And sich für eine Verspätung. Verspätung means delayed. Entschuldigung means excuse. So darauf reagieren. So delayed or an excuse. So that நம்மளோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரியாகிரன். இதெல்லாம் வந்து இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். ஆல் டாக் ஆன் ஃபேமிலி. ஓகே. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பார்க்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஃபேமிலில என்ன பண்றாங்க? ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீட் பண்ணுங்க. Listen here bitte. Was magst ein was magst kann? Ordnen Sie die Fotos den setzen zu. Ein kann gets in die zwei kann trifft Maria. Marie can trifft Marie. Can get the Mensa. Mensa means canteen. So next can trifft Marie. So can meet. Treft na treffen verb. Okay. So can என்றவர் மேல் பர்சன், அதனால எர் வரும் இல்லையா? எர் ட்ரெஃபனை வந்து கான்ஜுகேட் பண்ணா ட்ரெஃப்ட்னு எழுதிருக்காங்க அவங்க. கான் ட்ரிஃப்ட் மரி. எர் fought in the uni. Okay. Can twitch. Dushed. Can dushed. Yes. Dushed. Dushட்னு ஷவருங்களா? குளிக்கிறது. ஓகே. எர் learned in their bibliothek. Are learnt in the bibliothek. So bibliothek means library. Okay. Library. So he learned library. Okay, next. Er besucht seine Oma. So Oma means grandmother. Okay, so he besucht means besuchen.
Besuhan Besukan means visit. visit ன்னு அர்த்தம். Yes. Visit. So he Visit visited. besukanna visitor. ஆமா. So he Okay. visits grandmother. Mhm. Okay. Next. Kan Frühstück und Licht nach Christen. So Khan Breakfast. means very good. Breakfast Breakfast und and least. least. Leastன்றது learn. Conjugate பண்ணிருக்காங்க. So learn. Okay. Na Christian bedeutet message. Okay. Okay. So இப்போ was what happened? Okay. Was marked Khan, ordnance see the photos, then said and so. Okay. So who is Khan? எல்லா இமேஜ்லயும் ஒரே பர்சன் இருக்காரு. இவர்தான் Khan. இந்த green color shirt. So Yeah. ordnance see the photos. நம்ம arrange பண்ணோம். So first one Khan get in the mensa. So எந்த image வரும்? Mensa The bedeutet second. canteen. Second. Yes. So Contrift Pay. Maria. pay. Next contrift Marie. Marie. Sorry. அது ஃபர்ஸ்ட் ஏ அது வந்து பார்க்க மாதிரியா இருக்கு. பாருங்க. இல்ல மரின்னு லேடி பேர் இருந்துச்சு. மரி லேடி பேரு. இங்க இமேஜ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் இந்த ரெண்டு வச்சு எல்லாமே சொல்றாங்க நினைச்சேன். இல்ல அது ரெண்டு வச்சு நம்ம. சோ இதுல மரி ஐ திங்க் டே. டே. ஓகே. So on this here day. So next er fährt in the uni. So F. er fährt in the uni. F. Yes. Yeah. Cycle. Yes. Good. Brought. Yes. Next Khan dush. A. Yes. A. Good. E. English. Next er learned in the bibliothek. Bibliothek. G. Yes. G. Next er besucht seine Oma. Oma அவங்க. Okay. Next Con Frühstück und Licht nach Christian. so Khan Frühstück und Licht. Yes. Say and good. Okay. So here read here. Wann Max Kahn was hören Sie und Nummerieren Sie Nummerieren see the photos. Erzählen Sie. So was one marked Khan was. Okay. When Khan machen and what. So hören Sie. Then the audio. Okay. Listen the audio and number the photos. நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர் போட்டாச்சு இல்லையா? சோ சேம் இங்க ஆடியோல சொல்வாங்க. நீங்க ஒன்ஸ் லிசன் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆடியோ ஷேர் பண்றேன். ஓகே. இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள அத முடிச்சிட்டு வந்துருங்க. நெக்ஸ்ட் இங்க வாஸ் மார்க் இதுல ஹோம்வொர்க் இனிமே. ஓகே. சோ வாஸ் மார்க்ட் கன் ஆம் சோன்டாக்னா சண்டே. சோ சண்டே என்ன பண்றாரு கான்? Hören Sie the Gespräch und mark பண்ணணும். So here was bedeutet side read பண்ணுங்க இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாப்போம். Zeitung lesen. So Zeitungen bedeutet newspaper. Newspaper reading. So reading newspaper. Okay, next. Mit der Familie zu Mittagessen. Mittagessen. So mit the family. மதியம். With the family, yes, lunch. Mittagessen means lunch சாப்பிடுறாங்க. Yes, next. Lange schlafen. Lange schlafen. So long sleep. Okay. Okay, next. Fußball spielen. Football play பண்றது. Fußball spielen. Yeah, football playing. Playing. Freunde treffen. So Freunde treffen. Friends meeting.
ம். lernen ம் படிக்கிறது. யா லேர்னன் படிக்கிறது. நெக்ஸ்ட். Oma besuchen ம் grandmother விசிட் விசிட்டிங் பண்றது. ஓமா. தென் Pizza essen யா pizza பீஸா. eating. நெக்ஸ்ட். Marie treffen மரி visiting. ப்ரெஃபர். Marie treffen Marie visiting. எஸ். நெக்ஸ்ட். In den Supermarkt gehen இந்தியன் supermarket சூப்பர் மார்க்கெட் கேகன். going எஸ் to supermarket. எஸ் குட். நெக்ஸ்ட். Ins Kino gehen going to movie theater. எஸ். And am computer arbeiten work with computer. எஸ். vocabulary படிச்சீங்களா? அந்த ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிருக்கேன் இல்ல மேடம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு படிச்சதுக்கு இப்ப புக்ஸ்ல பார்த்தாலே உங்களாலே படிக்க முடியுது இல்லையா? அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஈஸியா இது ஃபீல் பண்றீங்கல்ல. அதனாலதான் ஆமா ஒரு ஒரு கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி vocabulary படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியும். ம் அத அது நீங்களே முழுசா நினைச்சாலும் புரியலனாலும் அந்த ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை ஓரளவுக்கு உங்களால வச்சு அதை இது பண்ண முடியும். ஆ, ஒரு அதான் இதுக்கும் இப்போ வந்து அது ஓகேவா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க. die Uhrzeit verstehen und nennen. ஓகே, சோ ஓவர்சைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம இப்போ இன்னைக்கு கிளாக் பார்க்க போறோம். ம் ஓகே, சோ கிளாக் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பார்த்தோம்னா அபிஷியல். ஓகே அபிஷியல சைட் அன்காபன். சைட் அன்காபன். ஓகே, சோ ஃபார்மலா ஓகே நம்ம டைம் சொல்றது. ஃபார்மல் டைமிங் எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இல்ல ஒரு டாக்டர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். எக்ஸாம், ரயில்வே ஸ்டேஷன், இன்டர்வியூ, இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபார்மல் டைம் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ நார்மலா ஸ்டுண்டனா அவர்ஸ், ஊவர் கிளாக், ஸோ மினிட்டன்னா மினிட்ஸ். ஓகே, ஸ்டுண்ட, ஊவர், மினிட்டன். கிளியர்? அப்போ இதுல வந்து அபிஷியலா வந்து நம்ம எப்படி படிப்போம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ 14 ஓவர் இப்படி இருக்குன்னா இதை நான் டைரக்டாவே படிப்பேன், ஃபியர்ஸ் அண்ட் ஓவர். ஓகே ஓகே, பட் ஆனா இது நம்ம ஸ்பீக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி இந்த மாதிரி அபிஷியலா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சொன்ன நேம் சொன்னீங்களா, ரயில்வே ஸ்டேஷன் நீங்க சொன்னீங்களா, அந்த மாதிரி இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவுமே டைமிங் எப்படின்னா என்ன நம்ம ஃபியர்ஸ் நம்பர் படிச்சோமோ அதையே சொல்லி ஊவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 இருக்கு பிளஸ் 15, இது எப்படி நம்ம படிப்போம்? பியர்சென், ஊவர், ஃபியூன்சென். நடுவுல ஊவரை போட்டு படிக்கணும். ஓகே, சோ இத படிங்க. பியர்சென், ஊவர், கிரைசிஸ், மினிட். ஆமா, ஜஸ்ட் ரீட் த நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி. என்ன நம்பர் எக்ஸாக்ட்டா கொடுத்திருக்காங்களோ அத நம்ம ரீட் பண்ணாலே போதும். இது வந்து அபிஷியல், ரொம்ப ஈஸி. ஆனா இது நம்ம டெய்லி முறைக்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? சோ இப்போ ரெண்டாவது பார்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உம்காங் ஸ்பிராக. உம்காங் ஸ்பிராக. இது வந்து இன்அபிஷியல். ஓகே, சோ இன்அபிஷியல் அப்படின்னு எடுத்தனா இதுதான் நம்ம வந்து கேஷுவலா நம்ம யூஸ் பண்றது டெய்லி கான்வர்சேஷனுக்கு. அப்போ இதுலதான் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, டெய்லி கான்வர்சேஷனுக்கு இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ யாரெல்லாம் யூஸ்டு வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ஓகே, யார்கிட்ட வேணா கேஷுவலா நம்ம பேசுறதுக்கு. இதுல சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து நாக். நாக்னா வந்து ஆஃப்டர். ஓகே, ஆஃப்டர். ரெண்டாவது வந்து ஃபோர். ஃபோர்னா வந்து பிஃபோர், முன்னாடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஹால்ப். ஹால்ப்னா வந்து ஆஃப், பாதி. ஓகே, இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் அவர் நம்ம சொல்லணும்னா அதுல பாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப சொல்லித்தரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியர்டல். ஃபியர்டல்னா நம்ம 3:15, 3:45 இந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கால் வர்றது எல்லாமே நம்ம ஃபியர்டல் சொல்லுவோம். அப்ப இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆமா, நாக், ஃபார், ஹால், ஃபியர்டல் ஞாபகம் வச்சு.
இப்போ ஓகே இங்க கிளாக் வந்து அவங்க வந்து 6:55 இருக்கு டைம் இல்லையா? இது கிளாக் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே. இப்போ நம்ம ரைட் சைடுல வர்றது எல்லாமே நாக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே, அப்போ நாக் இங்க இருந்து டில் அந்த 20 வர வரைக்கும் நம்ம நாக். இங்க மட்டும்தான் ஃபார் வரும், அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சேம் இங்க ரைட் சைடுல நாக் வச்சுக்கிற மாதிரி லெஃப்ட் சைடுல வந்து ஃபார் வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே, இங்க எப்படி நமக்கு ஃபார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இங்க நாக் ஆப்போசிட்டா இருக்கும், இந்த ரெண்டு இடம் மட்டும். எங்க 7:25 இடத்துலயும் 7:35 ஆகிற இடத்துலயும் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ 7 ஆக போகுது அப்படி நம்ம டைம் இப்போ இப்படி இருக்கு. சோ இத நார்மலா நம்ம ஜீபன் ஓவர் சொல்லலாம். ஜீபன் ஓவர் நார்மலா. இப்போ 7ல இருந்து ஒரு டைம் வந்து இப்படி கிட்ட இருக்கு, 7:05க்கும் இல்லாம நடுவுல இருக்கு. அப்ப கூர்ஸ்ன்றது வந்து ஷார்ட். ஓகே, கூர்ஸ்னா ஜீபன். அப்ப 7 ஆகி கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றத இவங்க கூர்ஸ்னா ஜீபன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 7:05 இப்ப 5க்கு தொட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த 5 எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இங்க ஃபியூன்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூன்ஃப் போட்டு நாக் ஜீபன். ஓகே, 7 ஆகி 5 நிமிஷம் ஆகுது. ஃபியூன்ஃப் நாக் ஜீபன் 7 ஆகி 5 நிமிஷம் ஆகுது. இப்ப 7:10 இங்க பாருங்க ஜென்னாக் ஜீபன் 7 ஆகி 10 நிமிஷம் ஆகுது. இப்ப நான் என்ன சொன்னேன், இந்த 3:15 3:45 இந்த மாதிரி எல்லாம் வரப்ப ஃபியர்டல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப இங்க 7:15 அப்படின்னு வரப்ப ஃபியர்டல் போட்டு சேம் நாக் போட்டு ஏன்னா இது இந்த குவார்டர் நம்ம கால்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த காலை இவங்க வந்து ஃபியர்டல்னு சொல்றாங்க. அப்ப 7 ஆகி 1/4 மணி நேரம் ஆகுதுன்றத இவங்க ஃபியர்டல் நாக் ஜீபன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளியரா? இதே மாதிரி சேம் இங்க ஸ்வான்சிஷ் நம்ம 7:20ன்னு சொல்லுவோம், அந்த 20 அப்படியே ஸ்வான்சிஷ் நாக் ஜீபன். ஒண்ணு நம்ம இங்கிலீஷ்ல நம்ம இப்ப டைம் 7:05 ஆகுது, இது நம்ம கேஷுவலா சொல்லணும்னா ஃபியூன்ஃப் நாக் ஜீபன். இப்ப 7:10 ஆகுது, ஜென் நாக் ஜீபன். 7:15 ஆகுது, நான் 15க்கு ஃபியர்டல் சொல்லுவோம், ஃபியர்டல் நாக் ஜீபன். 7:20 ஆகுது, ஸ்வான்சிஷ் நாக் ஜீபன். கிளியரா? இது எல்லாமே ரைட் சைடுல வரப்ப நம்ம நாக் யூஸ் பண்ணணும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரியே இந்த 25க்கு வந்துட்டு ஃபியூன் ஃபார் ஹால்ப் ஆக்ட். இங்க ஏன் ஹால்ப் ஆக்ட்னு வருதுன்னா 8 ஆகிறதுக்கு அரை மணி நேரம் இன்னும் இருக்குன்றத, அரை மணி நேரம். ஹால்ப்னா ஆஃப், பாதி. ஓகே, இப்ப நான் இங்க 7 பத்தி தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து இப்ப சப்போஸ் 7:30 ஆகுது அப்படின்னா இந்த 7:30 எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 8 ஆகிறதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு. அந்த அரை மணி நேரம் சொல்றதுதான் இவங்க ஹால்ப் ஆக்ட்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இங்க என்ன டைம் இத பாருங்க, 4:30. அப்ப 4:30 நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? இங்க நான் வந்து 7:30 வந்து ஹால்ப் ஆக்ட்னு சொல்லிருக்கேன். குட், ஹால்ப் ஃபியூன். சோ 5 ஆக அரை மணி நேரம் இருக்கு, ஆஃப் இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு. புரியுதுங்களா? இப்போ இது 25, அப்போ 7:25 ஆவறப்போ நான் ஃபியூன்ஃப் இந்த 5 முன்னாடி போட்டுட்டு ஃபார் ஹால்ப் ஆக் 8 ஆகிறதுக்கு ஃபார் போட்டனாலே இந்தாண்ட 20 நிமிஷம் பெண்டிங் இருக்கு, அப்ப 25 மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதையும் இந்த இடத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மீது எல்லாமே ஈஸி தான் நீங்க சொல்ல வந்தீங்கன்னா. அப்ப ஃபியூன் ஃபார் ஹால்ப் ஆக்ட்னு சொல்லணும், இங்க ஃபியூன் ஃபார் நாக் ஹால்ப் ஆக்ட்னு சொல்லணும். ஹால்ப் ஆக்ட்ன்றது சேம் தான், இங்க ஃபியூன் ஃபார், இங்க ஃபியூன் ஃபார் நாக். கிளியரா? மேம் அந்த ஃபியூன் ஃபார் ஹால்ப் ஆக்ட் இருக்குல்ல, அது எப்படி மேடம்? ஆனா ஆக்சுவல் டைம் அங்க 7, அதாவது 6:55. அது எதுக்கு 6:55? இவங்க இத வந்து சும்மா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 6:55ன்னு. இது ஃபுல்லா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க கோடு போட்டு, நான் அதான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். ஓகே, அப்படிங்கல அந்த 5 ஏதோ வேற மாதிரி இருக்கு. எங்க சொல்றீங்க? மணி 7 ஆகிறது 5 நிமிஷம் இருக்கு. இங்க இருக்கிறது கேக்குறீங்களா? ஆமாங்க, இங்க அந்த 5 இருக்கு. இங்கயா? 4, 5, 6. ஆமா, அதுதான் இங்க பாருங்க 7:25 ஃபியூன் ஃபார் ஹால்ப் ஆக்ட். ஓகே,
புன் இத நீங்க ஃபார் இத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இங்க நாக்குன்னு வரும், இங்க ஃபார் தான் வரும். ஓகே, அதனால இத மறந்துடாதீங்க. அப்ப 725 வந்தாலும் 735 வந்தாலும் சேம். இப்போ எந்த நம்பர் நம்ம சொல்ல போறோமோ அத இப்ப நான் வந்து 7.5 இருக்கிறதுன்றதுனால இங்க நான் ஆக்ட் சொல்றேன். இப்ப இதே நீங்க ஹால்ப் ஃபியூன்ஃப் சொன்னீங்க இல்லையா, சேம் ஹால்ப் ஃபியூன்ஃப்லே இப்ப வந்து 425 ஆகுது அப்படின்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா ஃபியூன்ஃப் ஃபார் ஹால்ப் ஃபியூன்ஃப். இங்க ஃபியூன்ஃப் நாக் ஹால்ப் ஃபியூன்ஃப். புரியுதா? இது கன்ஃபியூஸ் இருக்கும், அதை எழுது பாத்தீங்கன்னா வந்துரும் ஞாபகம். கிளியரா? நீங்க ஒன் டைம் வெறும் எம்டியா நீங்க ஒரு டைம் போட்டு நீங்க உங்களோட கன்வீனியன்ட்க்கு எழுதி பாருங்க, இந்த வீடியோ திரும்ப ஒன் டைம் பார்த்துட்டு, அப்ப புரியும். ஓகே, சோ எப்பயுமே அப்ப 7.5 6.5 5.5 6.5 இந்த மாதிரி வரப்ப நம்ம ஹால்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப இது வரைக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு 735 வரைக்கும். இப்போ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சைடு ஃபார் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ இங்க என்ன ஆகுது, என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ 740 இல்லையா? 740 நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? Swansish for opt. ஏன் மேம் இங்க 40 தான் வருது, நீங்க Swansish சொல்றீங்க? 8 ஆகிறதுக்கு இன்னும் 20 நிமிஷம் இருக்கு. ஓகே, கிளியரா? 8 ஆகிறதுக்கு இன்னும் 20 நிமிஷம் இருக்கு. சோ Swansish for opt. சோ அதே இங்க கால் வருது, இங்கே கால் வருதுனால Fiatal for opt. 8 ஆகிறதுக்கு இன்னும் 1/4 மணி நேரம் இருக்கு, இப்படி சொல்லுவோம். அப்ப 8 ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, அதனாலதான் இங்க ஃபார் யூஸ் பண்றோம். இங்க எல்லாம் பின்னாடி நடந்து முடிஞ்சு ஆஃப்டர், அதனால இங்க நாக் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இங்க 7 ஆகிடுச்சு, 7 ஆகி 1/4 மணி நேரம் ஆகுது. இங்க 8 ஆகிறதுக்கு 1/4 மணி நேரம் ஆகுது. அப்படி நம்ம சொல்றதுக்கு இங்க ஃபார், அங்க நாக். அதுதான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நாக், ஃபார், ஹால்ப், தியேட்டர் இதை வச்சிருந்தாலே இத. அப்ப டெய்லி என்ன பண்றீங்க, டைம் பார்க்க இப்ப 8:35 கரெக்டா டைம் எப்படி சொல்லுவீங்க? 8:35 ட்ரை பண்ணு. ஹால்ப் வரதே ஃபியூன்ஸ் 35 இல்ல. அப்ப இந்த சைடு பாருங்க, ஃபியூன்ஸ் நோயன். அது புரியல. 8:35 கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நான் சொன்னேன்ல 8:35யும் 8:25யும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப 8 இங்கே பாருங்க 25க்கு என்ன போட்டிருக்காங்க, சேம் 5. ஓகே, ஃபியூன் ஃபார் ஹால் பாத். நான் எழுதுறது 8:25, அப்ப 9. சோ ஃபியூன் நாக் ஹால்ப் நோயன். கிளியரா? இது வந்துட்டு நீங்க ரிப்பீட்டடா எழுதி பாருங்க, ஓகே ஆயிடும். ஓகே, சோ இந்த சைடு அதே மாதிரி தியேட்டல் ஃபார் ஆக்ட் போட்டுட்டோம். சேம் இங்கேயும் வந்து ஜென் ஃபார் ஆக்ட், ஜென் ஃபார் ஆக்ட், ஃபியூன் ஃபார் ஆக்ட். இப்போ இந்த கிட்ட போகுது, 8 கிட்ட இந்த மாதிரி கிட்ட இருக்குல்ல, இங்க எப்படி கூர்ஸ் நாக் சீபன் சொல்லுவோம், இங்க அதே மாதிரி கூர்ஸ் ஃபார். கிளியரா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்றேன். யோசிச்சு கொஞ்சம் நீங்க திரும்ப இது பண்ணணும்னா ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 2 நாள்ல சரியாயிரும். இல்ல இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பேச மாட்டாங்க, யாருமே பேச மாட்டாங்க. ஜெர்மன்ல யாருமே பேச மாட்டாங்க. டெய்லி கான்வர்சேஷன் அது ஈஸி தான். அபிஷியல், இன்அபிஷியல் தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஈஸியா வந்துரும். ஓகே. சோ இது ஏன் இப்படி சொல்றோம்? ஃபியூன்ஃப் இருக்குல்ல 4:25. சோ 5 minutes பிஃபோர் ஹால்ப் டு 5. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க 7:25 சொல்றேன். அப்போ ஹால்ப், நம்ம ஹால்ப் ஆப்ட்னாலே அதுல அரை வந்துடுது இல்லைங்களா? ஹால்ப் ஆப்ட்னாலே 5 நிமிஷம் இருக்கு. அப்போ இந்த 7:30க்கு ஆகிறதுக்கு இங்க 5 நிமிஷம். அதேதான் இங்க, அதனாலதான் இங்க சேஞ்ச் ஆகுது. இங்க ஃபார் முன்னாடி ஆகிறதுனால இப்படி இது பண்றோம். இங்க நாக், அவ்வளவுதான். இது ரெண்டுத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மீதி எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸி தான். இந்த சைடு நாக் எழுதணும், இந்த சைடு ஃபார் சொல்லணும், அவ்வளவுதான்.
அப்புறம் இங்க 840 வரப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இங்க 840 தானே வருது, அப்ப நம்ம இங்க வந்து ஃபியர் ஃபிஷ் தானே போடணும், ஏன் ஸ்வான் ஃபிஷ் போட்டாங்க? அப்படி கிடையாது. இங்க 840 இருந்தாலும் இங்க 8 ஆகுறதுக்கு 20 நிமிஷம் இருக்கு, அதனால நான் ஸ்வான் ஃபிஷ் ஃபார் ஆக்ட். கிளியரா? சோ ஒன் டைம் இத இப்போ கிறுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கும். அப்புறமா இதை ஃப்ரீயா எடுத்துட்டு ஒன் டைம் பார்த்துட்டு டெய்லி காலையில டைம் வந்து சொல்லி பாருங்க, ஈஸி ஆயிடும். ஓகே, டெய்லி அப்பப்ப டைம் பார்ப்போம்ல, நம்ம டைம் பார்க்காம இருக்க மாட்டோம். சோ அது அப்படியே நீங்க இன்அஃபிஷியல் உங்காங்ஸ்பிராக சொல்லி பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸியா வந்துடும். 2 days அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க, கரெக்டா வந்துடும். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு இப்ப டைம் என்னன்னு சொல்லுங்க, நோட் டவுன் பண்ணுங்க. half funf. Yes, half funf. So second one, beetle bore for Swai. First இது அஞ்சாக போகுதுல்ல மணி 4:30 5:30ங்களா? 4:30 அது 5:30 அது கொஞ்சம் நடுவில் இருக்கு. இந்த கிளாக் இப்படி போனா 5 தான் ஆகும். 5 ஆகிறதுக்கு தான் முள்ள ரெடி ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்குல்ல, கொஞ்சம் அது தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இருந்தாலும் அப்படி 5 நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆனா ஹால்ஃப் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஹால்ஃப் 6 வச்சுக்கலாம், 5:30 ஆ. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் இது ஓகே. தேர்ட் ஒன், கோகு. funf nach. Yes, funf nach half 1. Sehr gut. Und Swansis nach 7. Sorry, 6. Swansis nach, yes, 6. கிளியரா? ஈஸி தான், அது கொஞ்சம் நம்ம லேர்ன் பண்ணி நம்மளோட அந்த டெய்லி யூசர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ஈஸி. இப்ப பாருங்க 8:40 என்ன சொல்லுவீங்க டைம்? இப்போ now டைம் 8:40. Swansis for 9. அவ்வளோ. குட். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். ஓகே ஓகே. சோ இங்க ஆடியோ ஷேர் பண்றேன், சேம் ஓவர் சைட். இது அஃபிஷியல். அஃபிஷியல்னா என்ன நம்பர் சொல்றாங்களோ அதை நம்ம அப்படியே எழுதலாம். ஓகே ஓகே, அஃபிஷியல். ஓகே, ஆமா, அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ற நம்பரை என்ன நம்பர் சொல்றாங்களோ அப்படியே கேட்டுட்டு எழுதுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, read here. Familie und Termine. So Familie und Termine. Familie means family. Termine, appointment. Okay. Okay, next. Sehen Sie den Kalender for Familie Dobert and ergänzen Sie die Sätze. Okay, so sehen Sie the calendar. See the calendar font. Family, this is the family Dobart. Okay, Dobart oda family. So ergänzen Sie the Sätze. நம்மள கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ இங்கலாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? பாத்து சொல்லுங்க. டாக் 7 டாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மண்டே 7 டாக் கொடுத்திருக்காங்க. பக்கத்துல டைமிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் அது ஒண்ணு புரியல. இது புரியல, இதுவா? அது சோ இங்க வந்து மாதா டெஸ்ட், மேக்ஸ் டெஸ்ட், கெபூட்ஸ்டாஃப், ஓங்கல், மிச்சி. சோ மீட் பண்றதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க. இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இருக்கு. சோ மோட்டார் வந்து பாக்குறாங்க, ஹாம்பூர்க், அப்புறம் ஆர்பை டைம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ சேகன் சி த காலண்டர் ஃபேமிலி டோபார்ட், எர்கென்சன் சி த ஸ்டாட்ஸ். சோ ஹானாஸ் ஈஸ்ட் இன் ஹாம்பூர்க்னு கொடுத்திருக்காங்க.
ஓகே ஆனா ஹானா இஸ் இன் ஹாம்பூர்க் ஸோ ஹூஸ் ஆனா இவங்க தான் ஹானா தேர்ட் ஓகே ஓகே ஸோ ஆனா இஸ் இன் ஹாம்பூர்க் சாண்டாக் ஸோ மாண்டாக் ஹாம்பூர்க் எங்க இருக்கு டீன்ஸ்டாக் சோன்டாக் மோன்டாக் தீன்ஸ்டாக் ஓகே ம் அப்போ இந்த ஓகே 3 நாள் இருக்கிறதுனால ஹாம்பூர்க்ல ம் இவங்க இல்லையா 3 நாளும் ம் ஹாம்பூர்க்ல இருக்காங்க எங்க ம் சோன்டாக்ல இருந்து தீன்ஸ்டாக் அப்ப எப்படி ஆ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணா ஹானா ஈஸ்ட் பான் சோன்டாக் ஆ எவ்வளவு நாள்ல இருந்து ஆ எவ்வளவு நாள் இருக்காங்களோ நம்ம இப்படி எழுதணும் சோன்டாக் நான் இதுல இருந்து இந்த நாள் பிஸ் வரைக்கும் திஸ் ஆ எஸ் தீன்ஸ்டாக் டீன்ஸ்டாக் இன் ஹாம்பூர்க் ஓகே கிளியரா இந்த சென்டென்ஸ் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆ நெக்ஸ்ட் பாருங்க மா மாரா மாரா arbeitet so where is mara here mara ஆ so arbiter neun for 9 so என்னன்னைக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க 9 ஃப்ரைடே திரும்ப Friday ஆர்பைட்டட் சாட்டர்டே Saturday Sunday so அப்ப மாரா ஆர்பைட்டட் am ஃப்ரைடாக் Santa Freitag Samtag Sonntag ஓகே சோ இங்க ஃப்ரைடாக் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா Mo- மாரா கேலண்டர் சாம்ஸ்டாக் okay சாம்ஸ்டாகும் ஆர்பைட்டர் Mm, so மோன்டாக் கைன் ஆர்பைட்டர் so okay தீன்ஸ்டாக் டெர்மின் வித் someone அனலிசா so the 3 குன்னா so சேம் எழுதுன மாதிரி எழுதலாம் so மரியா ஆர்பைட்டட் am so நம்ம இப்போ am ஃப்ரைடாக் பிஸ் சோன்டாக் கிளியரா இங்க எங்க மேடம் ஆம் சொல்லி சொல்றீங்க வான் தானே ஃப்ரம் இது நான் பிளேஸ் அவங்க வந்துட்டு ஹாம்பூர்க்ல இருக்கிறாங்க அதனால ஃப்ரம் எங்க இருந்து எங்க ஓகே ஓகே இது வந்து கிழமை அதனால நான் இப்ப நடத்துவேன் எங்க நம்ம ஆம் யூஸ் பண்ணுவோம் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் நான் சொல்லி தரேன் ஓகே சோ அதனால நான் ஆம் எழுதுறப்போ எழுதுறேன் ஆம் சாம்ஸ்டாக் und ஆம் சோன்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஓகே ஃப்ளோரியன் ஃப்ளோரியன் ஹேட் ஹேட் கைன் எங்க இருக்காங்க சீல் ஃப்ளோரியன் இங்க இருக்காங்க கைன் ஸ்பீல் எப்ப அவங்க கைன் ஸ்பீல் கொடுத்திருக்காங்களா ஸ்பீல் ஸ்பியா சென்ட் ட்ரம்பெட் செகண்ட் சோன்டாக் அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஸ்பீல் கொடுத்து கைன் ஸ்பீல் ஓகே 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 இங்க ஸ்பீல் ஆன்சர் இங்க கைன் ஸ்பீல் அப்ப இதுதான் ஸ்பீல் போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அப்ப ஓகே ஓகே சோன்டாக் தான் வரும் சோ ஃப்ளோரியன் ம் ஹேட் ஆம் சோன்டாக் கைன் கைன் ஸ்பீல் ஸ்பீல் ஓகே நெக்ஸ்ட் லீனா செக் லீனா கேகன் லீனா unterricht ஹேட் கேகன் கைகன் unterricht so நுண்டரிஸ்ட் I think Montauk okay so ஓகே Lena had am Montag am Montag 7 Uhr right யா சாயந்தரத்துக்கு அது எப்படி மேடம் sorry ஜீபன் சிஸ் தானே அது இல்ல 17 0 ஜீபன் இல்ல மேடம் இங்க 17 வந்து நம்ம சீபன் இங்க வெறும் 7 தானே சீபன் சொல்லுவோம் இப்ப 17 இருக்குல்ல இல்ல நான் தப்பா ஜீப் சொல்லிட்டேன் ஜீபன் சொல்லிட்டு ஜீப்சென் ஊவர் ஆ நான் சொல்ற ஃப்ளோல வந்து தப்பா சொல்லிட்டேன் ஜீப் ஓகே ஊவர் கிடையாது அது ஜீப்சென் ஊவர் 17 நம்ம அப்படியேதான் சொல்றோம் அதெல்லாம் எதுவும் மாறாது என்னோட டங் ஸ்லிப் ஓகே ஆயிடும் ஓகே சோ லீனா ஹாட் am Montag okay 17 Uhr Geigen Unterricht clear next Maria trifft Maria who is Maria மரியா is Maria ட்ரிப் so Annalisa so when Dienstag so Maria trifft am Dienstag time என்னது 15 Uhr 30 5 ஓகே அது 9 இருக்கு 9 தான் 9 ஓகே 9 Uhr 5 மாதிரி இருக்கு பாக்கவும் ஓகே 9 Uhr 30 ஏதாவது டவுட் இருக்கா
இல்ல மேடம். ம் ஓகே. So was bedighted one. One ம். from. No, no, no. One from இல்ல. One னா when. Okay. Okay. So one னா when meaning. Okay. எப்ப நம்ம one யூஸ் பண்ணுவோம்? Some day, Time. date and time. Okay. So Okay. use one. எப்பலாம் நம்ம வந்துட்டு tag யூஸ் பண்றோமோ am plus tag. Am plus plus datum. ஓகே. எப்பலாம் நம்ம டே யூஸ் பண்றோம் டேட் யூஸ் பண்றோமோ am யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. சோ am tag, am form tag. ஓகே. எப்பலாம் நான் டைம் யூஸ் பண்றோமோ அப்பலாம் யூஸ் பண்ணணும். சோ see இங்க பாருங்க try over, viertelனா fear. ஓகே. சோ plus over Zeit. ஓகே. சோ எப்பலாம் வந்து மார்கன் டே யூஸ் பண்றோமோ கிழமை யூஸ் பண்றோமோ am மார்கன். ஓகே. am மார்கன், am ஆபன். எப்ப நம்ம மந்த் யூஸ் பண்ணுமோ யானுவார். ஓகே. சம்மர் மந்த் யூஸ் பண்றப்பயும் சோமர். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஹாஸ் டு unterricht. எப்போ உனக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம கேக்குறோம். ஒன் ஹாஸ் டு unterricht. எப்போ உனக்கு கிளாஸ். சோ நான் சொல்றேன் am Montag 17 Uhr. ஓகே. சோ அப்ப நானு டே யூஸ் பண்றப்ப ஆமும் டைம் யூஸ் பண்றப்ப யூஸ் பண்றேன். கிளியரா? சோ நெக்ஸ்ட் வி லாங்கர். வாஸ் பெடட்டட் வி லாங்கர். வி லாங்கர். வி லாங்கர். வி லாங்கர். வி லாங்கர் மீன்ஸ் ஹவு லாங். ஓகே. ஓகே. ஹவு லாங். அப்போ வி லாங்கர் ஹவு லாங்னா டியூரேஷன் பத்தி பேசுவோம். ஓகே. டியூரேஷன் எத்தனை நாள், எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் எவ்வளவு நாள் முடியுது. அப்போ வி லாங்க்கு நான் எப்படி யூஸ் பண்ணனா ஃபான் பிஸ் ஃப்ரம் அன்டில். ஓகே. சோ நான் இப்போ வி லாங்கர் பிஸ் டு இன் ஹாம்பூர், எவ்வளவு நாள் நீ ஹாம்பூர்க்ல இருப்ப. வி லாங்கர் பிஸ் டு இன் ஜெர்மன், எவ்வளவு நாள் நீ ஜெர்மன்ல இருப்ப. சோ நான் அப்ப சொல்லுவேன் ஃபான் சோன்டாக் பிஸ் டீன்ஸ்டாக். நான் சண்டேல இருந்து டியூஸ்டே வரைக்கும் இருப்பேன். ஓகே. ஓகே. சோ வி லாங் டவோட் தேர் கோர்ஸ், எவ்வளவு நாள் டியூரேஷன் இந்த கோர்ஸுக்கு. அப்போ நான் சொல்லுவேன் எவ்வளவு நாள் வரப்பதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபான் பிஸ் சாரி ஃபான் 9 பிஸ் 17 Uhr. ஓகே. சோ வி லாங்க ஆர்பைட்டர்ஸ் டு, எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நேரம் நீ ஒர்க் பண்ணுவ. சிம்பிளா இதுக்கு வந்து சும்மா ஹவர்ஸ் சொல்லனாலும் சொல்லலாம். 4 Stunden 4 hours. ஆப் ஸ்டுண்டன் ஸ்டுண்டன். அப்போ வி லாங்கனா எப்பல இருந்து எப்ப வரைக்கும் அந்த டியூரேஷனை பேசுறப்பதான் நம்ம இந்த ஃபானும் பிஸ்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். இது அப்படி இந்த நம்பர்ஸ் வரையில நம்ம டைரக்டாவே சொல்லலாம். பேர் அதுக்கு ஆம் எல்லாம் போடக்கூடாது இல்லைங்க. ஆம் போட தேவையில்ல. இது வி லாங் வரப்ப ஆம் வராது. நான் ஒன் எப்போ அப்படின்னு வந்து டைம் ரிலேட்டடா வரப்ப நான் ஆம் டைம் யூஸ் பண்றப்ப யூஸ் பண்ணுவேன். டே யூஸ் பண்றப்ப ஆம்னு யூஸ் பண்ணுவேன். வி லாங்கன் வரப்ப நான் ஒரு விஷயத்தை இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சொல்றப்ப நான் ஃபான் பிஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். கிளியரா? ஓகே. ஓகே. சோ இங்க ஆடியோ லிசன் பண்ணுங்க. Hören Sie das Gespräch which that's richtig oder falsch. So kreuzen Sie und ergänzen Sie. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மாரா டோபட் வந்து டெலிபோன் பண்றாங்க எங்க மியூசிக் ஸ்கூல்ல. ஓகே. அப்ப மியூசிக் ஸ்கூல்ல அவங்க கால் பண்ணாங்களா, அந்த ஆடியோவை லிசன் பண்ணிட்டு ரிஷ்டிஷா ஃபால்ஸா லிசன் பண்ணுங்க. டவுட்னா நாளைக்கு திரும்ப கேளுங்க. ஓகே. ஓகே.
ஓகே. பொசசிவ் இதெல்லாம் நடத்திட்டேன்ல, நார்மல் கிராமர் உங்களுக்கு அந்த வேர்ப் பொசிஷன், ம் அக்குசாட்டிவ் இதெல்லாம் நடத்திட்டேனா? பண்ணீங்க அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் கிராமர் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்களா அந்த மாத்தி வீடியோ? போடுறது அதெல்லாம் அது அக்குசாட்டிவ், நாமினாட்டிவ். ம். இல்ல நீங்க நடத்துறத வச்சு சொல்றேன் மேடம், நான் வீடியோ பார்க்கல. வீடியோ பார்க்கலையா? சரி, அந்த வீடியோவும் பார்க்கல. ஒன் டைம் பாருங்க. நான் வேணா லிங்க் அனுப்புறேன். அதுல பாதி கிராமர் A1 கிராமர் இருக்கு, அதை பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா இன்னும் புரியும். சோ பொசசிவ் ஆர்டிகல், ஓகே, இது ஒரு கிராமர். பொசசிவ் ஆர்டிகல்ன்றது பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே. அப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ்ல மை, யுவர், ஈஸ், ஹர், யுவர், தேர் சொல்றோம்ல. சேம் இன் ம். ஜெர்மன்ல மைன், டைன், சைன், ஹியர் இப்படி சொல்லுவோம். உன்சர், ஆயர். ஓகே. சோ என், உன், அவனோட, அவளோட, நம்ம, உங்க, அவங்கள அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து பொசசிவ் ஆர்டிக்கல். ஓகேவா? சோ பொசசிவ் ஆர்டிக்கல் இது ஞாபகம் இருக்கணும். இஷ் அப்படின்னு சொன்னா சொல்றப்ப மைன். மைன் மீனிங் மையின் அர்த்தம், என். என்னுடைய நெக்ஸ்ட் டு, டூனா தைன், உன்னோடது, உன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஏர், ஏர்னா ஜைன், அவனோட, அவனோடது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஏர் ஜி, அவளோட, ஹியர் வரும், அவளோட. நெக்ஸ்ட் எஸ், எஸ்னா வந்து சைன், அது, அதன், அது. நெக்ஸ்ட் வியர், வியர்னா வந்து உன்சர், உன்சர்னா நம்ப, அவர்கள், அவர்னு நம்ம நம்ம. சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஹியர், ஹியருக்கு ஆயர். இதெல்லாம் பொசசிவ் ஆர்டிகல். மைன், டைன் எங்கெல்லாம் பாக்குறீங்களோ இது பொசசிவ் ஆர்டிகல். ஓகே. ஆயர் இது உங்கள், உங்க. நெக்ஸ்ட் ஜி, ஜின்றது ஹியர் அவங்களோட. நெக்ஸ்ட் ஜி வந்து ஃபார்மல், ஃபார்மல் ஹியர். ஸோ உங்களோடது, ரெஸ்பெக்டா, உங்களோட. கிளியரா? சோ இந்த ரெண்டு மூணு இதுக்கு இயர் இயர்னே வருது மேடம். அது சேம் தான், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. அதை நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஜிஜி ரெண்டுத்துக்குமே இது ஜிஜி இப்படிதானே பக்கத்துல எழுதும், அதனால ஹியர் தான் வரும், ஒரு ஹியர் தான் இங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஜிக்கு, ஜீன் வருது எல்லாத்துக்குமே ஹியர், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பொசசிவ் ஆர்டிகல்ல. அதே மாதிரி இந்த எருக்கும் எஸ்ஸுக்கும் ஜைன் ஃபார்ம் தான். அப்போ டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இஷ் வந்தா மைன், டூ வந்தா டைன், எர் எஸ் சி, எர் எஸ் வந்தா ஜைன், ஜி வந்தா ஹியர். ஹியர் உன்சர், ஹியர் ஆயர், ஜி 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 இயர். ஓகே. இப்போ இங்க இஷ் பின் யாஸ்டின் und habe zwei Kinder. ஓகே. நான் வந்து டாக்டர், எனக்கு வந்து 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே. meine Kinder gehen hier in Frankfurt in the Schule. சோ அவங்களோட கிட்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. சோ இங்க சோன் சொல்றாங்க. சோ என்னோட சன். அப்ப நான் இங்க என்ன எழுதுவேன்? மைனன் வருமா, மைன் வருமா? மைன், ஏன்னா மேல் இல்லையா, தர் மாஸ்குலின். அப்ப மைன் சோன், மைன் சோன். புரியுங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரியா இஸ் 12 அண்ட் டாக்டர் லீனா இஸ் 14 சொல்றாங்க. அப்ப இங்க மைன, டாக்டர் லீனா இஸ் சியர்சன். சோ இங்க மன் சேம், இங்க எரிஸ் டெக்னிக்கர், ப்ரூடர், ஸ்வெஸ்டர். சோ இங்கெல்லாம் ஆன்சர் ஃபில் பண்ணுங்க ஹோம்வொர்க். ஓகே. இந்த டுபாட் நாளைக்கு எடுக்கலாம். ஓகே. 9 o'clock கிளாஸ் இருக்கு நாளைக்கு, 2 hours. நாளைக்கு இந்தியா டைமுக்கு நான் 3:30க்கு ஜாயின் பண்றேன். ஓகே. 11 o'clock. ஓகே. ஓகே ஃபைன். 3:30 Okay, to madam. 4:30, 4:30 to 5:30 வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்கு. ஓகே. ஓகே. சூஸ்.